सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जीओ, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज दा पावन हुक्म जिहदी विचार सतगुरु जी की किरपा नाल आपां सांझी करनी है। धनासरी राग दे विच चौथे गुरदेव साहब श्री गुरु रामदास जी ने बख्शिश किया है अते ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 669 ਅਤੇ 670 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। रोजाना की तरह रहाओ की पंक्ति तो आप विचार आरंभ करनी है। इस पावन शब्द दियाँ केंद्री भाव दियाँ पंक्तियां हैं। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हे मेरे मन। सत का अर्थ होंदा सदा थिर रहन वाला जिहड़ा परमात्मा है, अकाल पुरख है। उस परमात्मा का नाम जपना है। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हे मेरे मन। उस अकाल पुरख का जिहड़ा सदीवी तौर पर है, सदा थिर है, उसदा नाम जपिया कर। ते नाम जपण नाल की प्राप्ति हुंदी है? हालत पालत मुख उज्जल होई है। जिस वेले परमात्मा का नाम जपेगा, हालत पालत लोक परलोक विच इज्जत मिलती है। इस करके नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। ते ऐसे अकाल पुरख निरंजन अकाल पुरख जिहड़ा माया के प्रभाव तो निर्लेप है, उस अकाल पुरख परमेश्वर नूं नित याद करना चाहिए, उसदा नाम जपना चाहिए। उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां उठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन के सदका। जदों परमात्मा का सिमरन करेगा, ये तेनों प्राप्ति होएगी। हालत पलत मुख उज्जल होई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। शब्द की रमता हुंदी है। धनासरी महिला चौथा। इच्छा पुरख सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम धेना। सारियां इच्छावां पूरियां करने वाला, सारे सुख देने वाला वो अकाल पुरख परमात्मा है। जाके वस है काम धेना। पहला अज इस शब्द के उपर थोड़ा जिहा आपां ध्यान देना है कि इच्छा जिहड़ी है कित्थों प्राप्त होंदी है, कित्थों पैदा हो जाती है, तो ये खत्म किस तरह हो सकती है। क्योंकि रब्बी हुक्म के अनुसार ही संसार दे विच जीव होंदे। बच्चे का जन्म होंदा है तो इसकी पालन पोषण जिहड़ा है उसदी भी जरूरत बन जाती है। बच्चे के जन्म नाल ही इसकी लोड़ जन्म लैंदी है, क्योंकि लोड़ हमेशा पूरी हो ही जाती है। पर बच्चा वड्डा होया तो इसकी जिंदगी का जिहड़ा मुखी है वो मन बन जाता है। जदों तक बच्चा मन के अधीन नहीं सी ते तदों तक ये परम आनंद विच सी, क्योंकि हाले लोड़ है अते लोड़ां पूरीआं करनियां औखियां नहीं होंदियां। पर जिउं-जिउं बच्चा वड्डा होया त्यों-त्यों मन दे विच दखलअंदाजी वध गई मन दी, ते हुण वो लोड़ बदल के मन के पिछे लग के इच्छा बन गई। इहो कारण है कि बहुत छोटा बच्चा कदे ये नहीं कहता कि मेरा बिस्तरा क्यों जिहा होना चाहिए है, मेरे नाल दे अमीर बच्चे के कपड़े महंगे हैं, मैनू भी अजिहे लैके दिओ। मेरा प्रसादा पानी सादा क्यों है, मैनू भी होटलों में अमीरां वाला खाना दिओ। मेरा घर सादा क्यों, मैनू भी अमीरां वाले महंगे खिडौणे चाहिए। गुरु प्यारे, सारी विचार का भाव है कि बचपन में लोड़ पूरी होनी चाहिए है। हुण केवल लोड़ नहीं, ये बल्कि इच्छा है। लोड़ तो पूरी हो जाती है पर इच्छावां कदे पूरियां नहीं होंदियां।
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਮਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧੋਖੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਿੱਛਾ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੌਤ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ ਰਹਾਉ।
ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੇ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਝਗੜਾ ਝਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਾ ਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੇਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈਹੁ ਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਣੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਏ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਲੋਕ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।